Advancements in Library and Information Society. Lisa Speck, Library and Information Science Society for the Asia and Pacific. She has guide chief for Library Information Science in Tiruvallur University and also a member of Doctoral Advisory Committee. Acted as resource person. She has acted as resource person in more than 10 programs like Rajaram Mohan Rai Foundation, Kolkata, sponsored district library program and handling the children with special needs twice and dedicated librarians twice at different occasions, improving the services in women's section in public libraries, libraries for community development, served as resource person and deliberated on the topic Let's Read and Explore the World conducted by Tirupattur Government Arts College, acted as committee member in two international conferences in library and information science domain awards. She adorned with National Best Librarian Award in 2021 by Madras Library Association and Best Women Librarian Award in 2022 by Mala Chennai. Thank you, ma'am. Thank you for the introduction. Thank you, ma'am. Yes. First of all, I would like to thank principal, management, and my friend Anu for giving me this opportunity to talk with the students regarding the online courses, MOOC courses, where really today's world this is really needed. Uh, ஏன்னா மூக் கோர்ஸ் வந்து நாட் ஓன்லி ஆன்லைன் கொடுக்குது ஐசிடி ஸ்கில்ஸும் டெவலப் பண்ணுது ஸோ நோ ஐ ஸ்டார்ட் ஷேரிங் த audible muted 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 yes it is muted ma. Yes, my screen is visible. Okay, already, I think so. Your madam has explained regarding SWAM NPTL, what for the reason they have started. The main in the start part of the reason என்னன்னா everyone that is from the age of 13 till you are lifelong you are a learner. அந்த லேர்னிங்காக என்ன பண்றாங்கன்னா அது வந்து இந்த ஐசிடி ஸ்கில்ஸ் ஓட ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது ஸோ the SWAYAM is actually started by Nimachari with the IITs, collabed with the IITs, and giving this platform to the students to increase your ICT skills, mainly for IPC skills. Now, I will just tell you, I'll just share the screen here. Anu ma'am, this is visible? Yes. Okay. Now, actually, I thought I'll show the PPT, but this could have been sharing, so I just thought I will show with this one. இதுல மேல பாத்தீங்கன்னா I will show the arrow where about Swayam சொல்றாங்க. First வந்து about Swayam. So Swayam என்னன்னா it is a platform where online exams can be, that is you can take any courses. இது இந்த கோர்ஸ் தான் எடுக்கணும்னு இல்லை, நீங்க any courses you can take and you can write. இது வந்து இந்த ஏஜ் லிமிட் எப்படின்னா 13 to lifelong learning. Even those is 19 years, 17 years old also can enroll in this and get your this certificate. இதுல நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்னு போட்டு 10 கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. யூ ஆர் ஏபிள் டு சி. அதுல இந்த 10 கோஆர்டினேட்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆன்லைன் கோர்சஸ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஏஐசிடி, சிஇசி, இக்னோ, ஐஎம்பி, ஐஎன். இது வந்து புதுசா இந்த வருஷம் தான் போட்டிருக்காங்க. இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் நேஷனல் இம்போர்ட் வந்து only this year they have added. So for 2023 வரைக்கும் only there was 9 coordinators, national coordinators. But now that is 2024 இருந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து ஐஎன்ஐ வந்து இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. இது வந்து என்சிஆர்டி, இட் இஸ் ஃபார் ஸ்கூல். இதுவும் டீச்சர் ட்ரைனிங்க்கு.
And you can see this also. இது எல்லாமே இந்த 9 coordinates நீங்க பார்க்கலாம். ஸோ இதுல வந்து இந்த 9 கோஆர்டினேட்டர்ஸ்க்குள்ள தான் நீங்க உள்ள போனீங்கன்னா, அவங்க என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு குடுக்குறாங்க, அது உங்களுக்கு தெரியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப வந்து நான் வந்து என்பிடிஎல் உள்ள போறேன். கேன் யூ see there is a view course catalog இங்க? If you are able to see this, click this one. You will get அந்த NPTEL கோஆர்டினேட்டர்ல நீங்க என்னெல்லாம் கேக்குறீங்களோ, அதுல என்னென்ன கோர்ஸ் அப்ளை ஆயிருக்கோ, அது எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்துருது. அந்த நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ்ல. இதுதான் மெயின். ஃபில்டர்ன்னு இங்க குடுத்திருக்கு. இந்த ஃபில்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா, நீங்க வந்து எந்த இதுல நீங்க கோர்ஸ் எடுக்க போறீங்க. சோ நீங்க ஆல் குடுத்தீங்கன்னா, என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்கோ, அது எல்லாமே இதுல காமிக்கும். தெரியுதா உங்களுக்கு? You are able to see? So there are lot is yes, yes. Closed? Yes. So yes, yes. So you can see there are lot of online courses given here. Now I will try to explain first the filter sites. நீங்க ஃபில்டர் சைட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, இந்த 9 கோஆர்டினேட்டர்ஸ் இங்க இருக்கு இல்லையா? இந்த 9 கோஆர்டினேட்டர்ஸ் எல்லாமே இதுல 10 கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வந்துருச்சு. ஏஐசிடி, சிஇசி, இக்னோ, ஐஎம்பி, ஐஎன், என்சிஆர்டி இது எல்லாமே வந்துருது. இதுல வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ அத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் கோ ஃபார் திஸ் இஸ் என்பிடிஎல். சோ மேல பாத்தீங்கன்னா எஸ் யூ கேன் சி அப்கமிங் இது ஆன்கோயிங். சோ ஃபார் இப்ப வந்து எக்ஸாம் முடிஞ்சனால, லாஸ்ட் வீக் தான் முடிஞ்சனால, இப்ப வந்து ஆன்கோயிங் எதுவும் இல்ல. அப்கமிங் தான். இப்ப இது வந்து திஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் ஃபார் ஜான்வரி and that is January to April 2025 course are been started. So இதுல இப்ப நம்ம will come back to the filter here. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் இங்க வந்து நம்ம NPTEL ன்னு போட்டிருக்கோம். அடுத்தது குடுத்திருக்கிறது வந்து கோர்ஸ் மோடுன்னு குடுத்திருக்கு. நீங்க அத பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் பேஸ்ட் அண்ட் ரெகுலர். நம்ம ரெகுலர்ல தான் போறோம். செல்ஃப் பேஸ்ட் வந்து யூ ஹேவ் டு பே பேக்கேஜ். இது வந்து நம்ம எப்படின்னா நீங்க பே பண்ணிட்டு அது வந்து நீங்க எல்லாமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். பண்ணிட்டு நீங்க அவங்க இதுக்கு டைமிங்லாம் இல்ல. ஜஸ்ட் நீங்க அந்த கோர்ஸ வந்து வாங்குறீங்க. பேக்கேஜ வாங்கி அதுக்கப்புறம் நீங்க அப்ளை பண்றீங்க. The other one is course duration. இங்க கோர்ஸ் டியூரேஷன் பார்த்திருக்கீங்களா? 4 வீக்ஸ், 6 வீக்ஸ் இது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. அண்ட் அதே மாதிரி கோர்ஸோட டேட்ஸ். இந்த டேட்ஸ் எப்ப வரும்னா சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் மட்டும் தான் இது வரும். எக்ஸாம் நீங்க எழுத போறது வந்து சாட்டர்டேஸ் அண்ட் சண்டேஸ் மட்டும் தான் இந்த எக்ஸாம் வரும். தென் கிரெடிட்ஸ் வந்து நீங்க உங்க சர்டிபிகேட் வாங்குனீங்கன்னா ஐ வில் ஷோ யூ தி சர்டிபிகேட்ஸ். ஐ வில் ஷோ யூ அதுல வரும். இப்ப இது மெயின் வந்து நீங்க எந்த கேட்டகரி, யூ மே பி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ். ஸோ ஆர்ட்ஸ்ல இருக்கலாம், சயின்ஸ்ல இருக்கலாம். ஸோ வாட் யூ டூ, கோ டு த கேட்டகரி. அண்ட் ஏன்னா இது என்பிடிஎல் சொல்லனால இது இட் இஸ் மோர் டெக்னாலஜி யூஸ். ஏன்னா அது ஐஐடி. ஸோ என்னன்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜ்க்கு வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பட் இருந்தாலும் அவங்க இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ்ன்னு எடுத்திருக்காங்க. சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய வந்து உங்களுக்கு சப்டிவிஷனும் வரும். யூ ஆர் ஏபிள் டு see இங்க சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டிஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் ஹியூமானிட்டி எடுக்கும்போது இது சப்டிவிஷன் வரும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து நீங்க ஆர்ட்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணலாம். இப்ப
இப்ப நீங்க இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா வந்திருக்கு இப்ப. ஏன்னா இப்ப இனிமே தான் வந்து கோர்சஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா ஜனவரில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. அதனால இப்ப தே ஹேவ் ஸ்டார்ட்டட். சோ நீங்க இது மாதிரி கிளிக் பண்ணீங்கன்னா, இதுல என்னென்ன அ ஆன்லைன் உங்களுக்கு கோர்சஸ் இருக்கோ அது வரும். தென் இஃப் யூ ஆர் ஃப்ரம் மேனேஜ்மென்ட் அண்ட் காமர்ஸ், again you have a subdivision here, subdivision of categories here. நீங்க அதுல போய் அந்த சப்டிவிஷன் கேட்டகரிஸ போய் பார்த்துட்டு, நீங்க வந்து எது நீங்க செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ ஹியர் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க போய் இதெல்லாம் என்ன இருக்கு? இந்த கோர்சஸ்ல என்ன இருக்குன்னு. நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயன்ஸ் இருக்கறனால, யூ ட்ரை டு கோ ஃபார் திஸ் ஹியூமானிட்டி அண்ட் ஆர்ட்ஸ், மேனேஜ்மென்ட், மேத்ஸ் அண்ட் சயன்ஸ், ஆல்சோ இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி. சிலது இருக்கும். அதனால நீங்க அதுக்குள்ள போய் நீங்க பண்ணலாம். நான் இது வந்து நீங்க இப்ப எப்படி கோர்ஸ் செலக்ட் பண்ணலாம்? என்ன டியூரேஷன் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன். ஏன்னா இங்க ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபில்டர்ல போயிட்டு நீங்க என்னென்ன உங்களுக்கு வேணுமோ, என்ன சப்ஜெக்ட் இருக்கோ பாத்துறீங்க. The next one is you want to know that how it is, நீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும்? எப்படி அத வந்து நானு பா அ அந்த அப்ளை பண்ணோனே எனக்கு வந்து அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. இப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, எனக்கு இந்த கோர்ஸ் நான் அப்ளை பண்ண போறேன். தட் இஸ் ஏஐ இன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மென்ட்ன்னு சொல்லியிருக்கேன். சோ என்னன்னா, நான் இப்ப அத நீங்க வந்து இந்த லிங்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. நான் அந்த பிபிடில போட்டிருக்கேன். தீஸ் ஆர் த லிங்க்ஸ் வேர் யூ கேன் கோ அண்ட் see swime.geo.ல போனீங்கன்னா இதுலயே எல்லாமே வந்துரும். So now how I'm going to enroll myself for one course. So I'm going to click here. So now I'm இந்த இடத்துல learned already வந்து 724 students have learned. அதுல உள்ள வந்து இது ஆயிருக்காங்க. எக்ஸாம் எழுதி இருக்கிறவங்க 58 பேர், ஐ மீன் 58 times the exam has been given by this AI in human resource management. இந்த இடத்துல உங்களுக்கு எல்லா சிலபஸும் கொடுத்துருவாங்க. நீங்க இப்ப வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் பண்ண போறீங்க. ஏஐல வந்து நான் பண்ண போறேன். நீங்க ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா ஆல் சம்மரின்னு கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கேட்டகரிஸ் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. இது யாருக்கு ரிலேட்டட்? மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ்க்கு ரிலேட்டட், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ஈவன் இட் கேன் ஆல்சோ பி கிவன் ஃபார் காமர்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இது என்னது 12 வீக்ஸ்ல இருக்கு. லாங்குவேஜ் என்னது? இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஸோ இங்க என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா, திஸ் எக்ஸாம் டேட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் பேஸ்ட் ஆன் த சீட் அவைலபிலிட்டி. ஸோ நிறைய வந்து பேர் வந்தாங்கன்னா அது வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கிவன் ஹியர். You can see, and who is going to take class also is been given here. So the person named Abraham Krill Isaac is going to take the class. This is a syllabus, course layout syllabus, because already I said that it is for 12 weeks course. So there will be 12 units here. You're able to see the 12 units. Anumam, if I'm fast, you please tell me, ma'am. Oh, okay, ma'am. Thank you, ma'am. So you can see there are 12 units here. And what books you're going to refer for that also it is given here. Then finally they will give you this is a very important one where everyone has to take care of it, the course certificate. Here actually till 2019 this SWIME, what they did, if you're getting 40 marks you're passed. But now after the COVID, what happened here, they are giving a certificate to those people who are clearing 10%. That is, here they have given average assignment score is 25% of the average of best 18 assignments. So you are going to write for 12 assignment, you are going to write, and which is the best one they are going to choose, and if from that 25% they will calculate your mark. The second, and the score that is for 75%, you have to write the online. அந்த 75ல நீங்க என்னன்னா அதுல வந்து 30 மார்க்ஸ் வாங்கணும். அசைன்மென்ட்ல 10 மார்க்ஸ் வாங்கணும். இதுதான் கிரைட்டீரியா இவங்க கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்வைம் கொடுத்திருக்காங்க. பட் இதுக்கு முன்னாடி 2019க்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா
நீங்க 40 மார்க்ஸ் வாங்குனாவே நீங்க பாஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா, இப்ப என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, நீங்க எவ்ளோ வீக் எடுக்குறீங்களோ, அதுல வந்து பெஸ்ட் அந்த 8 இப்ப இந்த 12 வீக்ஸ்க்கு வந்து 8 அசைன்மென்ட்ஸ வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணிருவாங்க. அந்த 8 அசைன்மென்ட்ஸ்ல வந்து 10% மார்க் எடுத்து போட்டுட்டு, 75ல நீங்க வந்து 30 மார்க்ஸ் வாங்குனா தான் யூ ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப். இப்ப இந்த 75லயே நீங்க 50 மார்க்ஸ் வாங்குனாலும், தே வில் நாட் அக்செப்ட் ஆஸ் யூ ஆர் பாஸ்ட். திஸ் இஸ் கிளியர்? சோ, அசைன்மென்ட்ல நீங்க வந்து 10% மார்க் வாங்கணும். இதுல 75 ஆன்லைன்ல போய் எக்ஸாம் எழுதுறீங்க இல்லையா? அந்த ஆன்லைன்ல போய் எக்ஸாம் எழுதும்போது, அதுல வந்து நீங்க 30 மார்க் வாங்குனா தான் யூ ஆர் பாஸ்ட். இந்த கிரைட்டீரியா இது வந்து இது ரொம்ப இதா பார்க்குறாங்க. ஏன்னா நெறைய பேர் வந்து 75 மார்க்ஸ்ல வந்து 50 மார்க் வாங்குறவங்களும் இருக்காங்க. பட் என்ன ஆயிருதுன்னா, அவங்க அந்த அசைன்மென்ட் சில டைம் போடாதனால, இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ரீசன்னால என்ன ஆயிருதுன்னா, அவங்க அந்த அந்த மார்க் லெஸ் ஆகுறனால, அந்த அவங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. சோ, யூ ஹேவ் டூ concentrate on assignment as well as when you are going on writing your online exam also, you have to concentrate. இதுதான் ஒரு என்னன்னா, இது ஒரு குரூஷியல் இது. இந்த கிரைட்டீரியா. இந்த அசைன்மென்ட்ஸ் கூட உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா, அந்த டேட் அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிருவாங்க. இந்த டேட்டுக்குள்ள நீங்க அந்த அசைன்மென்ட்ஸ சப்மிட் பண்ணணும். அந்த டேட் போயிருச்சுன்னா, இட் வில் நாட் கவுண்ட் யுவர் அசைன்மென்ட். அது வந்து ஆப்சென்ட்ன்னு போட்டுரும். அதனால நீங்க என்ன திருப்பி அதுக்கப்புறம் போட்டாலும் நீங்க ஆன்சர் வியூ பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா என்ன ஆகும்னா, உங்களுக்கு அதுக்கு மார்க் வராது. சோ, அந்த டைம் வந்து ஒரு டெட்லைன் குடுப்பாங்க. அந்த டெட்லைன்ல நீங்க போயி அந்த அசைன்மென்ட்ட அப்லோட் பண்ணிருங்க. அது வந்து எம்சிக்யூவா தான் மெயினா இருக்கும். எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். பட் சில இது வந்து சில இந்த நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? அது சிலது வந்து டிஸ்கிரிப்ட் இருக்கு. அதனால அது ஒண்ணு, அது ஒரு விஷயம். அடுத்தது என்னன்னா, எல்லாமே கேட்பாங்க. என்ன வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபீஸ் என்ன? ஃபீஸ் ஃப்ரீன்றாங்க. எதுக்கு ஃப்ரீன்னு சொல்லிட்டு எதுக்கு ரூ. 1000 கலெக்ட் பண்றாங்கன்னு நீங்க கேட்பீங்க. ஏன்னா, தே ஆர் கிவிங் யுவர் சர்டிபிகேட், ஃபார்ம் ஆஃப் சர்டிபிகேட். ஓகேவா? அசைன்மென்ட்ஸ் உங்களுக்கு குடுக்குறாங்க எல்லாத்துக்கும். சோ, அதுக்கு நீங்க எக்ஸாம் எழுதும்போது மட்டும் தான் உங்களுக்கு யூ ஆர் சப்போஸ்ட் டூ பே ₹1000. ஓகே? அந்த ₹1000 இஸ் ஃபார் த கேட்டகரி. அதர் கேட்டகரி தட் இஸ் எஸ்சி, எஸ்டி கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எஸ்சி, எஸ்டி கேட்டகரிக்கு ஒன்லி ₹500. நீங்க மத்த கேட்டகரிக்கு வந்து ₹1000. சோ எஸ்சி, எஸ்டி கேட்டகரிக்கு மட்டும் ₹500. இது இதுதான் ஃபீஸ். நீங்க ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டீங்கன்னா இதுதான். அதுக்கப்புறமா நான் சொல்றேன். ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர்க்கு அப்புறம் அது என்னன்னு நான் சொல்றேன். இப்ப வந்து நீங்க எப்படி என்ரோல் பண்றது மட்டும் நானு இப்ப சொல்றேன். சோ இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இப்ப நீங்க வந்து இதுதான் மெயின். நீங்க அப்ளை பண்ணோனே உங்களுக்கு இது எல்லாமே தெரியும். இது ஹியர் இட் இஸ் கிவன் அகைன் ஹியர். You will be eligible for certificate only if the average assignment mark, that is 10 out of 25 and exam score 30 or 75. இது இருந்தா தான் நீங்க வந்து you will be able to get your 40 marks and you will get your certificates. ஓகே. நான் வந்து சிலபஸ் சொல்லியாச்சு. யூனிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியாச்சு. இப்ப வந்து நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டோம். பார்த்துட்டு இப்ப நான் என்ரோல் பண்ண போறேன். ஐ அம் கோயிங் டூ என்ரோல் மைசெல்ஃப் இன் திஸ் அ ஆன்லைன் கோர்ஸ். சோ வாட் ஐ அம் கோயிங் டூ டூ இஸ் ஐ அம் கோயிங் டூ கிளிக் ஹியர். ஜாயின்னு ஒண்ணு இருக்கா ரெட் கலர்ல? சோ பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஐ அம் இன் 2, 3 ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுனனால மை ப்ரொஃபைல் இஸ் கிவன் ஹியர். சோ, ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் வந்து இதுல வந்து நான் கோர்சஸ் பண்ணனால என்து இருக்கு. நீங்க புதுசா பண்ணீங்கன்னா ப்ரொஃபைல் மட்டும் வரும். சோ, ஆல்ரெடி யாராவது ஆனா உங்க காலேஜ்ல பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அனு மேம். சோ, வந்து டெஃபினட்டா நீங்க பண்ணும்போது இது மாதிரி உங்களுக்கு அப்டேட் ப்ரொஃபைல்ன்னு வரும். சோ, அப்டேட் ப்ரொஃபைல்ன்னு வரும்போது ஐ வில் ஃபில் எவ்ரிதிங் ஹியர். சப்போஸ் இதுல வந்து டெஃபினட்டா இதுல தான் ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து தப்பு பண்றது இதுல தான். இந்த எஜுகேஷனல் டீடைல்ல கேட்கும்போது, பார்ட் ஆஃப் ஸ்வயம் லோக்கல் சாப்டர். யூ ஆர் இன் யுவர் லோக்கல் சாப்டர். உங்க காலேஜ் வந்து இந்த என்பிடிஎல்ல இருக்குன்னா, எஸ்ன்னு குடுங்க. ஐ ஹவ் ஆஸ்க்ட் யுவர் அனு மேம். ஷி செட் வி ஆர் தேர் இன் த லோக்கல் சாப்டர். அப்ப நீங்க இந்த இடத்துல எஸ்ன்னு குடுங்க. அதுக்கப்புறம் இங்க இது போட்டுட்டு உங்க காலேஜ் பேரு வரும்.
மேம் உங்க காலேஜ் பேரு எல்ஆர்ஜி தானே மேம்? அப்படியா? ஓகே, ஓகே. சாரி. ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரை. 1 minute. Yes. So now you can see your college name is here. If you are there in the local chapter, இது கண்டிப்பா வரும். இத கண்டிப்பா நீங்க கிளிக் பண்ணணும். அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருச்சு. So இது வந்து college is there and your college code number is 6750. இப்ப என் காலேஜ் போடும்போது எங்க காலேஜோட கோட் வந்து 312. இது வந்து இட் இஸ் given to the SPOC. இப்போ அனு மேம் இஸ் a SPOC. She is a coordinator of your college and coordinator of the local chapter. So she will get all the information which is fed by yourself. So இதை நான் போட்டுட்டு now what I'm going to give is I'm going to update my profile. I want to join in this AI HRM. Okay. So I have joined in this course. You're able to see that this has been sent to my mail stating that I have registered here in my course. So that's why they are thanking and asking us to, you have joined in this one. அது அந்த இது வந்து நம்ம மெயிலுக்கு வந்துரும். மெயிலுக்கு வந்தோடனே திருப்பி இதுல வந்து எல்லாமே கேட்கும். உங்களுக்கு என்ன வேணும், என்ன இதுல என்ன 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 பண்ண போறீங்க, எப்படி எப்படி ஃபார்ம் ஃபில் பண்ண போறீங்க, எல்லாமே அகைன் வித் தி சிலபஸ் இட் வில் கிவ் எவ்ரிதிங் அகைன். when the exam is going to start, when the class is going to be started, what and all, அதுதான் highlight when you are going to pay, when will be the last payment, I mean the date, last May 4th வரைக்கும் இந்த கோர்ஸ் இருக்கு. May 4th வரைக்கும் நான் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் with the fees. Now come up, I'll show you one more thing. You can see here, click to register for certificate exams னு போட்டிருக்கு. ஸ்வயம்ல ஒரு இது என்னன்னா, first you have to enroll. நான் இப்ப enroll பண்ணிட்டேன்னா after 3 days my registration will be opened. இது உடனே நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது. only for few courses இருக்கும். சிலது ஓபன் ஆகும், சிலது ஓபன் ஆகாது. ஆனா ஸ்வயம் NPTEL ஆன்லைன் கோர்சஸ்ல what happens is that first you have to enroll yourself. After 3 days in your mail you will get that this one here, you are able to see, click here for registration. So I will try and I will see whether I can go for registration. So it will come like this, where you have to upload everything. Now, like this forms will come. இது வந்து now because it is not opened, இப்போ அந்த registration வந்து enrollment தான் ஆயிருக்கு, registration open ஆகல, அதனால we are not able to go back to this. இது மூணு you have to fill. இந்த விஷயத்துல வரும்போது like I'll show you. I'll come to the PPT. Yes. இதுல வந்து என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா, இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபில் பண்ணணும். இதுல ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 4 ஃபார்ம் வரும் உங்களுக்கு. எக்ஸாம் டேஷ்போர்ட் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? பட் இட்ஸ் நாட் ஓப்பனிங். ஐ ட்ரைட் எஸ்டர்டே பட் இட் இஸ் நாட் ஓப்பனிங். சோ என்ன ஆகுதுன்னா, இது இந்த இடத்துல this one I want to tell. நீங்க வந்து enroll பண்ணிட்டீங்க. enroll பண்ண பிறகு you have joined the course. All the material is posted to your mail. Everything is there. Now the step is that after 3 days it will ask எந்த டைம்ல நீங்க எக்ஸாம் எழுத போறீங்க எல்லாமே போட்ட பிறகு the enrollment starts to open it. அப்ப என்ன ஆகும்னா, you are supposed to upload your photo, your signature and your ID. This is for
who is paying 1000 rupees fees pay பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது applicable. எஸ்சி எஸ்டி 500 அப்ளை பண்றவங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு அப்லோட் ஃபைல்னு வரும். அது என்னன்னா, அது கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் அவங்க அப்லோட் பண்ணணும். இதுல அந்த கம்யூனிட்டி the image signature id must be between 50 to 150 kb in jpg format. நீங்க சிக்னேச்சர் போடுறீங்க இல்லையா, சைன் பண்ணி போடுறீங்க இல்லையா, அந்த சிக்னேச்சரும் உங்க போட்டோவும் உங்களோட ஐடி ப்ரூஃபும் 50ல இருந்து 150 கேபி உள்ள இருக்கணும். அது ஜேபி ஃபார்மேட்ல இருக்கணும். இந்த இப்ப இந்த ஃபார்மேட்ல உள்ள ஐயோ நான் பண்ணி பார்த்துட்டேன், எனக்கு போட்டோ அட்டாச்மெண்ட் ஆக மாட்டேது, எனக்கு இந்த இது அட்டாச்மெண்ட் ஆக மாட்டேதுன்னு எல்லாம் நிறைய பேர் சொல்றீங்க. அதுக்கு ஆல்ரெடி கூகுள் குரோம்ல எல்லாம் போனீங்கன்னா ரீசைஸ்ன்னு போட்டு பாருங்க. ரீசைஸ் போட்டோ இந்த 50 டு 150 கேபின்னே போடுங்களேன். அதுல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரீசைஸ் ஆப்பே நிறைய ஓபன் ஆகும். சோ நீங்க அந்த ரீசைஸ் ஆப்பை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணி உங்களோட போட்டோ சிக்னேச்சரை வந்து அந்த கேபிக்குள்ள பிக்சல்னு வரும், கேபின்னு வரும். சோ பிக்சல் போனீங்கன்னா 800 பிக்சல் இருந்து 1000 பிக்சலுக்குள்ள போனீங்கன்னா இந்த இது வரும். இந்த நான் சொன்ன 50ல இருந்து 150 கேபிக்குள்ள வரும். சோ நீங்க அதை ரீசைஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க. அப்லோட் பண்ணிட்டு இது வந்து இதுலதான் எல்லாமே தப்பு பண்றது என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து செல்ஃபி எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி அது என்ன ஆயிருதுன்னா, உங்களுக்கு லேட்டர் ஆன் நீங்க அப்லோட் பண்ணும்போது அந்த போட்டோஸ் வந்து அப் அண்ட் டவுன் அப்லோட் பண்றீங்க, அதெல்லாம் பண்றீங்க. சோ அந்த மாதிரி பண்ணாம அழகா ஒரு போட்டோ தட் இஸ் லைக் பின்னாடி வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் போட்டு போட்டோ எடுத்து அழகா நீங்க அப்லோட் பண்ணிருங்க. அது ஆல்ரெடி நீங்க அப்லோட் பண்ணும் போதே அது சொல்லும் டோன்ட் டேக் லைக் திஸ் போட்டோஸ்ன்னு சொல்லி அது அந்த ஃபார்ம் அது காமிக்கும் அந்த ஃபார்ம்லயே. சோ நீங்க பாத்துக்கோங்க, பார்த்து கேர்ஃபுல்லா நீங்க போட்டோ சிக்னேச்சர் அண்ட் யுவர் ஐடி எல்லாம் வந்து அந்த கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் எல்லாம் அப்லோட் ஆகுற மாதிரி பார்த்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி அந்த 50ல இருந்து 150 கேபிக்குள்ள போட்டு நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க. அது ஒண்ணு. அதே மாதிரி சப்போஸ் இது வரைக்கும் வந்து அதே மாதிரிதான் இது வரைக்கும் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, தே வில் கிவ் யூ டைம் லைன், ஒரு டைம் லைன் கொடுத்துருவாங்க. டைம் லைன் கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, இந்த டைம்குள்ள நீங்க ஏதாவது மாத்தணும்னா மாத்திக்கோங்க அப்படின்னு. என்னெல்லாம் இவங்க அததான் சொல்றாங்க, இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க. After the last date for the date changes, if you request any changes to your personal information like name, date of birth, photo, signature, SEST and PWD certificates, we will charge you an extra 200 rupees for each changes. ஸோ ரொம்ப நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது வெரி 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 கேர்ஃபுல்லா நீங்க அப்ளை பண்ணணும். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் இட் இஸ் பீன் 200 rupees. இது வரைக்கும் அமௌண்ட் அவங்க கேட்கல, ஒரு டெட்லைன் கொடுத்துருவாங்க, அந்த டெட்லைனுக்குள்ள நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா அப்ளை பண்ணணும்னு இருந்தது. ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா நவ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் எனி சேஞ்சஸ் யூ வாண்ட் ஆஃப்டர் த டியூ டேட். அந்த டியூ டேட் முடிச்ச பிறகு நீங்க சேஞ்சஸ் ஸ்டில் வேணும்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஈச் ஒரு விஷயத்துக்கு பேருக்கும் 200, நீங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சேஞ்ச் பண்ணுமா அதுக்கு 200, போட்டோ சேஞ்ச் பண்ணுமா அதுக்கு 200. சோ பாத்துக்கோங்க. So when you are applying for this online course, be very 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 careful and upload your profile and your data very carefully. One more thing, when you are applying for this, நீங்க அந்த ப்ரொஃபைல் அப்லோட் பண்ணும் போதே ப்ளீஸ் ட்ரை டு கிவ் எஸ். உங்க காலேஜ் பேர் கேட்கறாங்களா, எஸ். யூ வாண்ட் டு கிவ் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டு காலேஜ், எஸ். ஏன்னா this is very very important. Why everyone, most of the even in our college what they do without knowingly sometimes they give no. அப்புறம் என்ன ஆயிருதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் வர மாட்டேது. சர்டிபிகேட் எங்க கிட்ட கேட்கும் போது என்ன ஆயிருதுன்னா they say that this has been they have not agreed to share the information to college, so you will not be getting it அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. So what happens then, we are not able to give you your certificate. So be very 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 careful when you are writing your profile at the time of enrollment. Then after that your registration, enrollment is also okay, no problem. But registration, when you're coming, it is very very necessary to check each and every data which you're going to feed on that. ஏன்னா அதுதான் enrollmentல இருக்கும் போது கூட அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் when you are coming giving this one, it has very specific இது இல்லைன்னா ரொம்ப நீங்க வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிரும்னா உங்க பேர் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. when you go and ask your SPOC, that is your library madam Anu ma'am, she will not be able to give you the answer.
or she will not be able to give your certificate, because you have done that application form in a wrong way. So see that when you're applying for the application form, when it starts from registration, try to give yes in all the column. Where you have to give no, they will ask you, yeah, whether you're SC, ST. There you give. You're physically challenged child, you give yes, no. அதுக்கு மட்டும் கொடுங்க. மத்தது, because you're all learners, you know what to do. So please see that and carry on that application form. Now I'll be back. Wait 1 minute. Here in this link, you are able to see the online. இதுல வந்து அந்த 2025ல என்ன என்ன கோர்ஸ் வந்து அந்த 2025ல இருக்கிறது எல்லாமே, if you click here, final course list. So என்ன கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, லாஸ்ட் டேட் என்ன, எந்த டேட்ல இதெல்லாம் வரும், எல்லாமே இங்க கொடுத்துருவாங்க. ஸ்டார்ட் ஆஃப் கோர்ஸ். ஸோ ஜான்வரி 20ல இருந்து கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஃபார் 4th வீக், 8th வீக், 12th வீக், 4th வீக், 8th வீக் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே டேட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. எண்ட் ஆஃப் த கோர்ஸ் இது வரப்போகுது. எக்ஸாம்ஸ் எப்பன்னு வரப்போகுது நீங்க கொடுத்துருக்கு. தென் தீஸ் டேஸ் கேன் பி சூசன் by the candidate and this will be decided by the NPTEL as the இதுல வந்து why why this thing is given. சில ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மோர் தென் 2 வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க. லைக் பிகாஸ் சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே எக்ஸாம் இருக்கும். ஸோ சாட்டர்டே மார்னிங் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க, சாட்டர்டே ஈவினிங் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க, சண்டே மார்னிங் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க, சண்டே ஆஃப்டர்நூன் ஒரு எக்ஸாம் எழுதுவாங்க. ஸோ அட் அ டைம் யூ கேன் அட்டெண்ட் 4 ஆன்லைன் கோர்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த திங். ஸோ இங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்கா. ஸோ டிசம்பர் 16. ஸோ ஆல்ரெடி இது ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஸோ பட் நம்ம இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்றதுனால 3 நாள் கழிச்சு தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு நீங்க பாருங்க. ஸோ என்ன கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு இங்க காமிப்பாங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் ஸ்க்ராலிங். உங்க காலேஜ்ல வந்து அந்த NPTEL வந்து அவங்க ஒரு பேம்ப்ளெட்ஸ் அனுப்பியிருப்பாங்க. அதனால அந்த உங்க மேடம்கிட்ட கேளுங்க என்னென்ன கோர்சஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நீங்க ஆல்ரெடி கெமிஸ்ட்ரி போயிருச்சு, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய கோர்சஸ் இருக்கும். மோர் தேன் 100 கோர்சஸ் ஆர் தேர், 150 கோர்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ ஓகே, இதுல போய் பார்த்துட்டு டைம் லைன் எவ்ரிதிங் யூ கேன் கோ அண்ட் see here in this link. இதுல போய் என்ன கோர்ஸ் இருக்கு 25க்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ அடுத்தது வந்து I have said regarding enrollment. ஸோ enrollment வந்து என்னெல்லாம் பண்ணணும்னு நீங்க நான் சொன்னதெல்லாம் நீங்க கேட்டுட்டீங்க. So will enrollment is over and registration is also over. So this is registration regarding, I have told you. One more thing I have to tell you. Yes. Now this one, இது வந்து NPTEL ஆன்லைன் சர்டிபிகேட்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுல வந்து you are able to see SPOC and this is the students candidates. இந்த இதுல வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா வந்து எல்லா சர்டிபிகேட்ஸும் எல்லா ஃபார்ம் ஆஃப் எவ்ரிதிங் வாஸ் கிவன் டு ஸ்பாக். தட் இஸ் அந்த காலேஜ்ல நீங்க இது பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க வந்து சர்டிபிகேட் அங்க மேடம்கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கலாம், அது மாதிரி இருந்தது. பட் இப்ப என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க வந்து இப்ப நீங்க சொல்றீங்கல்ல நான் எனக்கு சர்டிபிகேட் வரல இதெல்லாம் வரல அப்படின்னு வரும்போது what they do, go to this page NPTEL online certificate and click here. Now this is already my it is my login. So for this login you are able to see the domains here, that is candidates login, course instructor login, everything. Here if you go,
Yes. So here you can, they are giving your certificate personally to your, உங்களுக்கு மட்டும் அது குடுக்குறாங்க. என்ன பண்ணாங்கன்னா எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்பார்க்குக்கு குடுத்துட்டு இருந்தாங்க. என்ன ஆயிருதுன்னா ஸ்பார்க்ஸ் வந்து இப்ப ரொம்ப இன்கிரீஸ் ஆகுறனால we are not able to maintain the certificates. So what happens is that ஏன்னா அது வந்து பர்சனலா வந்து இப்ப நான் ஆன்லைன் இப்ப கோர்ஸ் பண்ணேன் இல்லையா, அந்த கோர்ஸுக்கு வந்து இவங்க வந்து எல்லாமே சர்டிபிகேட்ஸ் குடுத்துடுறாங்க. So if you click here, download your e-certificate, download your FTP. Here or special, if the faculties are here, I will tell you, faculties, you really I'm telling you, உங்களுக்கு 3 certificate வரும் இதுல. One, you will get the completion certificate. Other one, you will be getting FDP certificate. And if you are mentor for your students, you will get a mentor certificate also. So faculties பாத்தீங்கன்னா, you will be definitely getting 3 certificates, which will be very good for your API scores. Mm. So far I have told you regarding the enrollment and registration, how to fill your form. When you are getting enrollment, how you have to fill the form. When you are getting registration, how you have to fill the form. You should be very, very careful at the time of uploading your photo, signature, ID, and your this is a community certificate. Now, I would like to tell you the different types of certificates. Everyone will knowing என்ன type of certificates உங்களுக்கு வருது அப்படின்ட்டு. I'll tell you. Yes. நீங்க வந்து ஆல்ரெடி இங்க வந்து you are able to see, I don't know, you are able to see this type of certificates. எதுக்கு elite gold குடுக்குறாங்க, elite silver குடுக்குறாங்க, elite குடுக்குறாங்க, and successful and no certificate. So 40க்கு கீழ இருந்துச்சுன்னா no certificate. 40 to 59 குடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல்னு குடுத்திருப்பாங்க. அப்புறம் elite silver. So இந்த எக்ஸாம்பிள்காக தான் நான் இந்த சர்டிபிகேட்ஸ் இது பண்ணியிருக்கேன். இதுல வந்து என்னன்னா you will also get credits. கீழ பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா you will be getting 1 or 2 credits. செகண்ட் டைம் இதே கோர்ஸ் நீங்க பண்றீங்கன்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் டைம் வரும்போது உங்களுக்கு கிரெடிட்ஸ் வந்து மாறும். So when you are getting a gold medal, you will get like this symbol with your elite certificate and topper of the 5% ன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க. இது எங்க ஸ்டாஃப் ஒருத்தங்க பண்ணாங்க. சோ அதனால அந்த சர்டிபிகேட் எடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன். And they have got even silver. So they have uploaded even the silver. So அந்த சர்டிபிகேட் இப்படி இருக்கும். And ஃபேக்கல்டிக்கு பாத்தீங்கன்னா ஃபேக்கல்டிக்கு வந்து இந்த FTP சர்டிபிகேட் கொடுப்பாங்க, which is very very needed for CAS APS கோர்ஸ்க்கு எல்லாமே இது வந்து ஈவன் ஃபேக்கல்டிக்கு இருக்கு. And one more thing, even